वेलकम बैक टू विद्या भारती स्टडी चैनल। पिलामाने गुरु दिवस सरिला पिलामाने सब केमती गुरु दिवसटा पालन कल पिले आज गोटे भाविची मु प्रत्येक पिलामानक पई मोर जो माने कुनी कुनी पिलामानक पई गोटे भल सुंदर औषधटिए कहि पिले जहाँ खाइले निश्चित भाव में 100% रिजल्ट पाइब। यह मु चैलेंजर सह कहबी जिते बड़ डॉक्टर आसतु आपको से केबे काटी पारे ना पिले मु गोटे मेडिसिन कौच पिले जे क्यों मेडिसिन खाइले पिला जहाँ पढ़ो ताहा पढ़ले मन रौच पिले आपण मैंने शुणिले आश्चर्य हे गोटे मेडिसिन अच्छी एलोपैथिक रे कौन सी एलोपैथिक मेडिसिन को आपण मैंने बिना डाक्तरी परामर्श रे खायापाई मु कहूना बारण कर पिला माने डाक्तरी परामर्श बिना बा कौन सी डाक्तर परामर्श बिना कौन सी एलोपैथिक मेडिसिन बा होमियोपैथिक मेडिसिन आपण माने खाइबे ना। किंतु कहूची दिने मु शुणिली जे जापान रो पिला माने गोटे मेडिसिन पॉकेट धरी बुलुछंदी। प्रत्येक पिला मान पॉकेट माने 100 रु अंततः 50 जन पिला पॉकेट रु से मेडिसिन बाहरला। कौन से मेडिसिन मेडिसिन नाम होची पायरासिटाम माने पिरासिटामल। पारासिटामल नुहे पिले पारासिटामल तो खाइला मोर ज्वर है मोर जो सांगे सांगे ताती ओलाई जाए झड़ा झाड़ आसे से होची पारासिटामल। ये होची पिरासिटामल माने पायरासिटाम बोलता कहती। तो वैज्ञानिक माने कहउछंती एलोपैथिक रे एमिति एक अद्भुत मेडिसिन अच्छी जो मेडिसिन को लोक माने खाइले बा पिला माने खाइले सेमानकर स्मृति शक्ति अद्भुत भाव में बढ़ी चले। जहाँ पढ़ मन एकाग्रता बढ़ कंसंट्रेशन अटेंटिवनेस मुंडे आसब मन एकाग्रता स्थिरता आसब आउ स्मरण शक्ति बढ़ से मेडिसिन होची पायरासिटामल बा पायरासिटाम। आमे गाँ गली आमर जो छोट छोटकाटिया जो क्वाक मान अच्छा से भी जानी पिरासिटामल पिरासिटामल बोली कहती किए उच्चारण में पिरासिटामल बोली कहूँ किए पायरासिटाम कहूँ। तापर बाहरला आडमेंटा बोली गोटे मेडिसिन बाहरला एलोपैथिक रे। तापर बाहरला सिटिकोलिन पिला माने सिटिकोलिन को पायरासिटाम को मिसाई खाइले देहरे यह गोटे न्यूरो ट्रांसमिटर भाया गोटे काम करे अति सुंदर भाव में मनुष्यर स्मरण शक्ति बढ़िबार लगे। जो माने ब्रेन स्ट्रोक सेरेब्रो भास्कुलर एक्सीडेंट बा सीभीए भली असाध्य पारालिसिस रोग रे पीड़ित से माने यहाँ दीर्घ दिन सेवन करती से स्मृति शक्ति फेरी आसे मनरे जो पजलनेस आसे से पजलनेसटा आस्ते दूर हो जाए। किंतु पिला माने आपण माने जानी गोटे सिटिकोलिन टैबलेट दाम हूँ 80 टंका। सिटिकोलिन रे वर्तमान मिसिकी अच्छी सिटिकोलिन 200 पावर 800 mg मिसी पायरासिटाम पिरासिटामल मिसि गोटे टैबलेट दाम 80 टंका। दिन में आप जमी जोड़े खाया पड़ो 160 टंका मसरे पड़ा के अंततः 4800 5000 खंड पड़ जाऊँगी। एत टाँग कौट आने पिला माने तेणु अति सुंदर गोटे सस्ता चिकित्सा बतेबी जहाँ आपण माने खाइबे ही खाइबे। आज ये जो गुरु दिवस तो गतकाली जाइए भावु तो आज गुरु दिवस यही एक सुंदर अवसर रे आपण माने समस्ते प्रतिज्ञाबद्ध हुंतु ये औषध को सेवन करेंगे कहूँ पिला माने। प्रथम औषध होची केवल किशोर मानक पई माने पुओ पिला मानक पई ताहा होची प्रत्येक दिन प्रत्येक पिला माने सकाळु उठिबे सूर्य उदय पूर्वरु बरगछ मूल को जीवे बरगछर पत्रटे तोली से बरगछरु जो टप टप क्षीर खसिबो 22 टोपा बर क्षीर रे टिके चीनी मिसेबे। चीनी पकेला मात्रे से आम जो चुईंगम खाऊने चुईंगम भाई गोटे गुला हो हाथ को रबर भाई लगी गुला हो जो बबलीगम बा चुईंगम चोबई चोबई खाऊे आम चिंगम चिंगम बोलिक जो चोबई चोबई खाऊे सेमती से गोटे गुला भाया हो पिला माने कौन करेंगे सूर्य उदय पूर्व चोबई चोबई खाईदे आसी एकाग्र चित्र बसी पढ़ंतु पिला माने देखिए आपण मानकर एमिति स्मरण शक्ति बढ़िबो पछे मन पकाइबे। एठी गोटे कथा मु पिले कहूँ आज्ञा बर क्षीर खाइले स्मरण शक्ति बढ़े बोली क्यों बही लिखाई क्यों अनुभूति जोगमाल लिखाई पिला माने एठी मिछ तो कहबी नाही कारण मु गुरु माने मिछ तो कहबी नाही।
ଏଇ ଯେଉଁ ବର କ୍ଷୀର ଆପଣମାନେ ଖାଇବେ ଏହାର କୌଣସି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ। ବିନା ପଇସାରେ ଆମେ ମେଡ଼ିସିନ ଖାଇପାରିବା, କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ପୁଅ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ, ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ କିଶୋର ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ କିପରି ପାଳନ କରିବେ। ଜୀବନଂ ବିନ୍ଦୁ ଧାରଣ ବୋଲି ଆମର ଯେଉଁ ମୁନି ଋଷିମାନେ କହୁଥିଲେ, ଆମେ ସେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ପାଳନ କରିବା। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବାର ପ୍ରଥମ ସୋପାନ ହେଉଛି, ରାସ୍ତା ହେଉଛି କେବଳ ବର କ୍ଷୀର, ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମେଡ଼ିସିନ ନାହିଁ। ମୁଁ ଦୃଢ଼ କଣ୍ଠରେ ଆଜି ଉଦାତ୍ତ କଣ୍ଠରେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜର ସହ କହିବି ପିଲାମାନେ 19ରୁ 20 ବର୍ଷ ବା 21 ବର୍ଷ ବେଳକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଅସାଧ୍ୟ ମାନେ ଗୋଟେ ଛୋଟକାଟିଆ ବେମାର ବୋଲି କହିଲେ ଭୁଲ ହେବନି, ଅସାଧ୍ୟ ବେମାର ବୋଲି କହିଲେ ବି ଭୁଲ ହେବନି, କାରଣ ଏଥିପାଇଁ ମେଡ଼ିସିନ ନାହିଁ। କ'ଣ ସ୍ୱପ୍ନ ଦୋଷ ହୋଇ ବୀର୍ଯ୍ୟପାତ ହୋଇଯାଏ। ପିଲାମାନେ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ନ୍ତି ଦୁଃଖରେ ଯେ ମୁଁ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ମୋତେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦୋଷ ହେଲା, ସ୍ୱପ୍ନରେ ମୁଁ କୌଣସି ସୁନ୍ଦର ଝିଅଟେ ଦେଖିଲି, ମୋର ବୀର୍ଯ୍ୟ ସ୍ଖଳିତ ହୋଇଗଲା ବା ବୀର୍ଯ୍ୟପାତ ହୋଇଗଲା, ମୋ ଦେହ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଗଲା। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ପିଲାର ଏମିତି ହେଉଛି, ଯେଉଁମାନେ କଲେଜ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କଲେଜରେ ପଢ଼ୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କର ଯଦି ଏମିତି ଘଟି ଚାଲିଛି, ସ୍ୱପ୍ନ ଦୋଷ ବୋଲି ଏହାକୁ କହନ୍ତି, ବୀର୍ଯ୍ୟ ତାରଲ୍ୟ ବା ଶୁକ୍ର ତାରଲ୍ୟ ବୋଲି କହନ୍ତି, ସେମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ କୈଶୋରର ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଖାପ ଖୁଆଇ ନିଜକୁ ଚଳିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ହେଉଛି ବେଦବାକ୍ୟ, ଦେବବାକ୍ୟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତୁ। ସେମାନେ ଏଇ ବର କ୍ଷୀରକୁ ଅନ୍ତତଃ 1 ମାସ ଖାଆନ୍ତୁ। ପିଲାମାନେ କେବଳ ଆର ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହେଲା ଯେ ଯଦି ଲଗାତାର ଆପଣମାନେ 15ରୁ 20 ଦିନ ଖାଇବେ, ହୁଏତ ମଝିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାମାନ୍ୟ ତରଳ ଝାଡ଼ା ହୋଇପାରେ, ଟିକେ ପାଣି ଝାଡ଼ା ହେବ ପିଲାମାନେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଅଜୀର୍ଣ୍ଣ, ଅଗ୍ନିମାନ୍ଦ୍ୟ, ବାନ୍ତି ଏମିତି କୌଣସି ପାର୍ଶ୍ୱ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ନିଜେ ଆଉ ଖାଇଛି। ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଯେଉଁ ବାଣପୁର ବ୍ଲକରେ ମୋର କୋଚିଂ କରିଛି, ମୋର କୋଚିଂରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟାଚ୍ରେ ପିଲାମାନେ 500-300 ପିଲା ଅଛନ୍ତି, ଏବେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ଅସଂଖ୍ୟ ପିଲାମାନେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ କରୁଛି, ଆରେ ପିଲେ ଯାହା ମୋର ଯେଉଁ ବରଗଛ ଅଛି ବାରିପଟେ, ସେ ବରଗଛରୁ ସମସ୍ତେ 10 ଟଙ୍କା 5 ଟଙ୍କା କ୍ଷୀର ଖାଇ ତମେ ଆସୁଛ। ପିଲାମାନେ ବି ଖୁସିରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଗାଈ କ୍ଷୀର ଖାଇକି ଆସନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଏହା ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଗୋଟେ ମାନେ ଔଷଧଟିଏ। ଯଦି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାମାନେ ଏହି ଔଷଧକୁ ଖାଆନ୍ତୁ। ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ଫଟୋଟିଏ କାନ୍ଥରେ ଲଗାଇ ଏକାଗ୍ରଚିତ୍ତରେ 1 ମିନିଟ୍ ଧରି ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଯେ ହେ ବିବେକାନନ୍ଦ, ଯଦି ଆତ୍ମା ସତ୍ୟ, ତୁମେ ହେ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ, ମୋତେ ତୁମର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରଦାନ କର ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିପାରିବି। ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏଇ ବାକ୍ୟଟି ବିବେକାନନ୍ଦଙ୍କର ବହିରେ ପଢ଼ିବେ। ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଥିଲେ ଯେ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ଏପରି ଏକ ବ୍ରତ ଯାହାଫଳରେ ତୁମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବ, ଭଗବାନଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ତୁମେ ପାଇପାରିବ। ଭଗବାନ ତୁମକୁ ହେ ଭଗବାନ ଦେଖାଦିଅ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭଗବାନ ଦେଖାଦେବେ। ଏହା ମିଛ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। କଥିତ ଅଛି ବିବେକାନନ୍ଦ ଯେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଯେ ଜଣେ ଲୋକର ମନର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ମୁଁ କେମିତିକା, ତାଙ୍କର ଏମିତି ଗୋଟେ ଐଶକ୍ତି ଥିଲା। ସେ ଲୋକକୁ ଚାହିଁଲା ମାନେ ସେ ଲୋକର ଅନ୍ୟ ଲୋକଟାର ମନର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସୁଥିଲା। କେମିତି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ହେଉଥିଲା? ବହିଟିକୁ ଦେଖିଲା ମାନେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଇଥିଲେ ଚିକାଗୋ, ଚିକାଗୋରେ ଗୋଟେ ଲାଇବ୍ରେରୀ ଗଲେ, ଲାଇବ୍ରେରୀର ବହିଟେ ଥିଲା, ସେ ବହିଟି ପଢ଼ିଲେନି, ଖାଲି ଦେଖିଦେଇକି ଫେରସ୍ତ କରିଦେଲେ। ଲାଇବ୍ରେରୀଆନ୍ ହସି କହିଲେ ତମ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ମାନେ ବହିକୁ କେବଳ ଦେଖ, ପଢ଼ ନାହିଁ। ବିବେକାନନ୍ଦ ରାଗିଗଲେ, କହିଲେ ମୁଁ ପଢ଼ିଛି, ତୁମେ ଏଥିରୁ ଯେଉଁ ପେଜ୍ ପଚାରିବ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ମୁଁ କହିଦେଇପାରିବି। ଲାଇବ୍ରେରୀଆନ୍ ଯାହା ପଚାରିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପେଜ୍ର ଧାଡ଼ି ଧାଡ଼ି କରି ସେ ଯେଉଁ ଗାଇଗଲେ ଗୀତ ଭଳି। ଏହା କେମିତି ସମ୍ଭବ ହେଲା, ତାର କାରଣ କହିଛନ୍ତି, ସେ ବତେଇଛନ୍ତି ବିବେକାନନ୍ଦ ଆତ୍ମଜୀବନୀରେ, ଯେ କେବଳ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ପନ୍ଥା। ଆପଣ ଯାହା ଥରେ ଦେଖିବେ, ବର୍ଷ ଧରିକି ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ନାଚିଯିବ, ତାହା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଏଇ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କର ପିଲାମାନେ। ଆଉ କୈଶୋରର ଯେଉଁ ପ୍ରାଥମିକ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ, ପିଟରୀ ଗ୍ଲାଣ୍ଡରୁ ଆମର ବାହାରିଯିବ, ଅଧିକ ହରମୋନ୍ ବାହାରିବ। ସେ ହରମୋନ୍ ଫଳରେ ଆମ ମନରେ ପ୍ରେମ, ଆମ ମନରେ ଘୃଣା, ଆମ ମନରେ ମାନେ କେମିତି ସୌକିନ ଜିନିଷ ଖାଇବି, ପିଇବି, ଶୋଇବି, ଏମିତି ଇଚ୍ଛା ହେବ। ତେଣୁ ଏଇଭଳି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉପନୀତ ହେଉଛେ ଅବସ୍ଥାରେ, ସମସ୍ତେ ଏଇ ବର କ୍ଷୀରକୁ ବେଶୀ ନାହିଁ ପିଲେ, ପ୍ରତିଦିନ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ 20 ଟୋପାରୁ 22 ଟୋପା ବର କ୍ଷୀର, 10ଟି ପତ୍ର ଖୁଣ୍ଟିଲା ମାନେ 20 ଟୋପା ଖସିବ ହିଁ ଖସିବ। ସେଇ ପତ୍ରକୁ ଦନା ଭଳି ଆପଣ କରିବେ, ପାନ କ୍ଷୀର ଭଳି କରି ସେଥିରେ 20 ଟୋପା ବର କ୍ଷୀର, ମାତ୍ର 2 ଚିମୁଟା ମାନେ ଟିକେ ନଖ ଅଗରେ
ଚିନି ଭଳି 2-3 ମାନେ ଚିମୁଟା ଚିନି ପକାଇବେ ତାକୁ ମନ୍ଥି ଗୁଳାଟିଏ ହେବ ତାକୁ ଖାଇବେ ଦେଖନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ପୁଣି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣେଇବେ ହେ ମିଛୁଆ ମାଷ୍ଟରେ ଆପଣ କହିଥିଲେ ଯେ ଖାଇଲି କିଛି ଫଳ ହେଲା ନାହିଁ ନା ଫଳ ହେବ 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 ତା ବାଦେ ପିଲାମାନେ ଇଏ ତ ଗଲା ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଅସାଧ୍ୟ ଯେଉଁମାନେ ମାନେ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ପାଠ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅତି ସୁନ୍ଦର କଥାଟିଏ ଅଛି ସେମାନେ ଯଦି ଖାଇବେ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଶାଗ ବ୍ରାହ୍ମୀ ପତ୍ରକୁ ଦାନ୍ତ ଘଷିଲା ପରେ ବର କ୍ଷୀର ଖାଇଲ ତୁମେ ବର କ୍ଷୀର ଖାଇବାର ଠିକ୍ ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ଖାଲି ପେଟରେ ବ୍ରାହ୍ମୀ ପତ୍ରକୁ ଗଛରେ ଆଣି ବାରିଆଡ଼େ ଲଗାଅ ଆମ ବାରିପଟେ ଆମେ ଲଗେଇଛୁ ଆମର କୋଚିଂ ସେଣ୍ଟରରେ ଆମେ ଲଗେଇଛୁ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଗଛ ଲଗେଇଛୁ ପିଲାମାନେ ତୋଳି ଖାଉଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁ ବଡ଼ଶ୍ରୀପୁର ଅନେକ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ମାନେ ସତ୍ସଙ୍ଗରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଜୟଗୁରୁ ଦୀକ୍ଷା ଯେଉଁମାନେ ନେଇଛନ୍ତି ସେମାନେ ବନ୍ଧୁମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାଡ଼ିରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଲଗେଇଛନ୍ତି ଆମ ଗାଁର ଚିନ୍ତାମଣି ଜେନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଗଲାଣି ସେ ପୁଅଟି ମୋର ଛାତ୍ର ଅକାଳ ବିୟୋଗରେ ଚାଲିଗଲା ପିଲାଟି ବ୍ରେନ୍ ମ୍ୟାଲେରିଆରେ ସେ ପିଲାଟି ତା ବାଡ଼ିରେ ଲଗେଇଥିଲା ଏଇ ଯେଉଁ ଥାଲୁକୁଡ଼ି ଗଛ ବୋଲି କହନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମୀ ଗଛ ତାକୁ ସମସ୍ତେ ଖାଉଥିଲେ ଆମେ ବାଧ୍ୟ କରୁଥିଲୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପିଲାମାନେ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଗଛ ଖାଇବରେ 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 ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାମାନେ ଖାଉଥିଲେ ଆପଣମାନେ ବ୍ରାହ୍ମୀ ରସାୟନ ଯଦି ଡାବର କମ୍ପାନୀର କିଣିବେ 100 ml ର ଦାମ ହେଉଛି 150 ନା 200 ଟଙ୍କା ଆକୁ ବୋଟାନୀ ଭାଷାରେ କହନ୍ତି ବାକପା ମୁନେରି ଏ ଯେଉଁ ବାକପା ମୁନେରି ମାନେ ବ୍ରାହ୍ମୀର ବୋଟାନିକାଲ ନେମ୍ ବା ସାଇନ୍ସ ନାଁ ହେଉଛି ବାକପା ମୁନେରି ଆପଣ ଯଦି ଭଲ କମ୍ପାନୀର ଯଦି ହୋମିଓପାଥି ମେଡ଼ିସିନ ଯଦି କିଣିକି ଖାଇବେ ଏଥିପାଇଁ କୌଣସି ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶ ଦରକାର ନାହିଁ ଆପଣ ଯଦି ଖାଇବେ ଏତେ ଦାମ ଯେ 2 ମାସ ବେଳକୁ କହିବେ ନା ଆଜ୍ଞା ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ ମୁଁ ଖାଇପାରିନି କାରଣ ଗୋଟିଏ ବୋଟଲର ଦାମ ଅନ୍ତତଃ ହେଇଯିବ 300 ଟଙ୍କା ହେବ କିଣିକି ଖାଇପାରିବେନି ତେଣୁ ଆମେ ବାରିପଟେ ଗୋଟେ ଲଗାଇଦେବା ଚାଲ ଯେଉଁଠି ଆମର ପୋଚା ବଣ ଅଛି ଟିକେ ବାଲି ପକାଇବା ସେ ବାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଭଲ ବଢ଼ିଯାଏ ସେ ଗଛ ଗୋଟେ ଥାଲକୁଡ଼ି ଗଛ ଲଗାଅ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଗଛଟେ ଲଗାଇ ପ୍ରତିଦିନ ଖାଲି ପେଟରେ ବର କ୍ଷୀର ଖାଇବାର ମିନିମମ୍ ଘଣ୍ଟାଟେ ପରେ 10 ରୁ 20 ବା 30ଟି ଗଲା କ'ଣ କ୍ଷତି ହେଉଛି 30ଟି 40ଟି ପତ୍ରକୁ ଚୋବେଇ ଆମେ ଯେମିତି ପାନ ଖାଉଛେ ଯେମିତି ସେମିତି ଚୋବେଇ ଖାଇବ ସୁନ୍ଦର ଢୋକିବ ତାକୁ ପେଟକୁ ଖୋଦା ଛାଡ଼ିବ ନାହିଁ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ତବେ ଚୋବେଇ ତାକୁ ଗ୍ରାସ କରିବ ମାନେ ଖାଇବ ତାକୁ ପାଣି ଗ୍ଲାସଟିଏ ପିଇବ ତାର ଘଣ୍ଟାଟେ ପରେ ଯାହା ତୁମେ ଭାତ ଖାଇବ ଯାହା ତୁମେ ଚାହୁଁଛ ତାହା ଖାଅ ଦେଖ ପିଲେ ଏମିତି 2 ମାସ କର 3 ମାସ କର 4 ମାସ କର 5 ମାସ ଦେଖିବ ଯଦି ତୁମର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼ି ନାହିଁ ମୋତେ ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିବ ସାରେ ଆପଣ କାହିଁକି ମୁଁ ମିଛରେ ଏମିତି କହିଲେ ପିଲେ ଦେଖ କେଉଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇନି ବ୍ରାହ୍ମୀ ରସାୟନ ତୁମେ ଖାଅ ବୋଲି ବ୍ରାହ୍ମୀ ପତ୍ର ଖାଅ ବୋଲି ମୋତେ ଦେଖାଇ ଦିଅ ଟିକେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରହ୍ମଚର୍ଯ୍ୟ ପାଳନ କରିବାର ଅମୋଘ ଔଷଧ ହେଉଛି ବର କ୍ଷୀର ଏବଂ ବ୍ରାହ୍ମୀ ପତ୍ର ବା ବ୍ରାହ୍ମୀ ଶାଗ ବୋଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଭୂତି ଯୋଗମାଳା ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମିଶ୍ରଙ୍କର ଅନୁଭୂତି ଯୋଗମାଳାରେ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିବେ ଅନେକ ଆୟୁର୍ବେଦ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ପଢ଼ିବେ ସବୁଥିରେ ଲେଖା ହେଇଛି ବ୍ରାହ୍ମୀ ଶାଗ ମୁଁ ଶୁଣିଛି ମୋ ବାପା କହନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପାଲା ଗାୟକ ପୂର୍ବ କାଳରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଲା ଗାୟକମାନେ ସେମାନେ ବାରିପଟେ ଲଗାଇଥିବେ ବ୍ରାହ୍ମୀ ଗଛରୁ ଆଣିବେ ପ୍ରାୟ 20-25 ପତ୍ର ଆମେ ଯେତିକି ମାନେ ଖାଇପାରିବା ସେତିକି ପତ୍ର ଆଣି ଚୋବେଇ ତାହା ବି ମାନେ ପିତାଳିଆ ବି ଲାଗିବନି ନା ପାଟି ଭଲ ଲାଗିବ ପିତାଳିଆ ନୁହେଁ କୌଣସି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ନୁହେଁ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତାକୁ ଚୋବେଇ ତୁମେ ଅତି ଆରାମରେ ଖାଇପାରିବ ଏଥିପାଇଁ ପାଟିରେ କୌଣସି ତିକ୍ତତା ପାଟିରେ କୌଣସି ଅରୁଚି ତୁମେ ଅନୁଭବ କରିବ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମେ ବିନା ପଇସାରେ ଆମର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ବଢ଼େଇବା କେବଳ ଏଇ ବ୍ରାହ୍ମୀ ରସାୟନ ବ୍ରାହ୍ମୀ ପତ୍ର ଆଉ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ମେଡ଼ିସିନ ବିଷୟରେ କହିବିନି ପିଲାମାନେ କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବ ପିଲାମାନେ କୌଣସି ଔଷଧ ଏଲୋପାଥିକ ହେଉ ବା ହୋମିଓପାଥିକ ହେଉ କେବଳ ଚେରମୂଳି ବ୍ୟତୀତ ବିନା ଡାକ୍ତରୀ ପରାମର୍ଶରେ ଖାଇବ ନାହିଁ ଏହା ମୋର ଏକ ଗୁରୁବାକ୍ୟ ଭାବିବ ପିଲାମାନେ ବର କ୍ଷୀର ଖାଇବ ଠିକ୍ ମାସେ ପରେ ତୁମେ ମୋତେ ଫୋନ୍ କରି କହିବ ମୋର ତ ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ଅଛି ବା କମେଣ୍ଟ ଜଣେଇବ ଯେ ସାର୍ ମୁଁ ବର କ୍ଷୀର ଖାଇଲି କିନ୍ତୁ କିଛି ଫଳ ହେଲା ନାହିଁ ନା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ବହୁ ପରୀକ୍ଷିତ ମୋ ଜୀବନ କାଳ ଭିତରେ ମୋର 22 ବର୍ଷର ଶିକ୍ଷକତା ଯେଉଁ ଶିକ୍ଷକ ଜୀବନ ଭିତରେ ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ ବାଧ୍ୟ କରେ ପିଲାମାନେ ଆଜି ତୁମେ ଖାଇଛ ନା ନାହିଁ ବର କ୍ଷୀର ମୋତେ କୁହ ହଁ ପିଲାମାନେ ହାତରେ କୁହନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବର କ୍ଷୀର ଆମେ ଖାଇଛୁ ଆମ ବାରିପଟେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ଅଛି ପୋଖରୀ ହୁଡ଼ରେ 3-4ଟି ବର ଗଛ ସମସ୍ତେ ତୋଳି ଖାଇବେ ମାନେ ପତ୍ରରୁ ବର କ୍ଷୀର ଟପ ଖସିବ ଖାଇବେ ସେମାନେ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମୀ ପତ୍ର ତ ସେମାନେ ମୋ ବାଡ଼ିରେ ପୁରା ଗାଈ ଭଳି ଚରିଯାଆନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଖାଆନ୍ତି ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗାଳି କରିବା ପିଲାମାନେ ତୁମେ ଲଗେଇଛି ମୁଁ ତୁମେମାନେ ଖାଇଲେ ମୁଁ ତାହେଲେ କ'ଣ ଖାଇବି ପିଲାମାନେ ହସନ୍ତି ପିଲାମାନେ ଖାଆନ୍ତି ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ରହିଲେ ପିଲାମାନେ ଆଜିର କଥା ଏତିକି ପିଲାମାନେ ରହିଲେ ନମସ୍କାର।